الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم فقہ کی مشہور و معروف کتاب نور العزا کا درس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا آغاز کتاب الطہارت سے کریں گے، اور کتاب الطہارت میں صاحب نور العزا نے جو سب سے پہلی بحث لے کر آئے ہیں وہ پانی کے حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ پانی کون کون سے پانی ہیں، اقسام پانی کی کون کون سی قسمیں ہیں کہ جس سے وضو کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طہارت جو ہے یہ مفتاح العبادہ ہے، یعنی عبادت کی جو چابی ہے وہ کیا ہے، وہ طہارت ہے۔ اب نماز پڑھنی ہو اس کے لیے طہارت لازمی ہے، قرآن پڑھنا ہو، ہاتھ میں لے کر اس کو چھونا ہو، طہارت لازمی ہے، اور کعبے کا طواف کرنا ہو طہارت لازمی ہے۔ تو طہارت کیا ہے، مفتاح العبادہ، عبادت کی کیا ہے، چابی۔ اور طہارت کس سے حاصل ہوتی ہے، طہارت پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ صاحب نور العزا نے فرمایا کہ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین۔ صاحب نور العزا فرماتے ہیں کہ 7 اقسام کے جو پانی ہے اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ المیاہ یہ جمع ہے ماء کی، ایک قسم کا پانی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، ماء، اور بہت سارے اقسام کے پانی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، میاہ، المیاہ۔ تو المیاہ یہ کیا ہے، جمع ہے، اور اس کی واحد کیا ہے، ماء ہے۔ تو 7 اقسام کے پانی ہیں جس سے وضو کرنا جائز ہے۔ وہ 7 اقسام کے پانی کون کون سے ہیں؟ پہلی قسم ماء السماء، آسمان کا پانی۔ آسمان کے پانی سے مطلب کیا ہے، بارش کا پانی۔ تو بارش کے پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، بارش کے پانی سے نہا سکتے ہیں، بے وضو ہے تو وضو ہو جائے گا، بے غسل ہے تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ وماء البحر، سمندر کا پانی۔ سمندر کا پانی ویسے تو کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، تو سمندر کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی اور سمندر کا مردار یعنی مچھلی، یہ دونوں کیا ہیں، جائز ہے۔ اور تیسری قسم وماء النہر، نہر کا پانی۔ جو نہریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں، نالے ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں یا کہیں بھی، وہ صاف پانی کی نہر ہے، اس سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ وماء النہر وماء البئر، اور کنویں کے پانی سے۔ اور آگے فرماتے ہیں وماء ذاب من الثلج، وہ پانی جو برف سے پگھلا کر بنتا ہے، یعنی برف شمالی علاقہ جات ہے یا کہیں بھی برف پڑتی ہے، تو اگر وہاں پانی موجود نہیں ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو کیا کریں گے، اس برف کو پگھلائیں گے، پگھلا کر اس پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ والبرد، جب بارش بسا اوقات تیز ہوتی ہے تو اولے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان اولوں سے بھی کیا ہے، وضو کرنا درست ہے، اس اولوں کے پگھلا کر اس کے پانی سے۔ اور چشموں کا پانی، یا جو زمین سے جو پانی نکل آتا ہے چشموں کا، اس سے بھی وضو کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ سمجھ آ گئی کتنے اقسام کے پانی ہیں جس سے وضو کرنا جائز ہے، 7 اقسام کے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، پہلے صاحب نور العزا نے مطلق پانی کی اقسام بیان فرمائی تھی، پھر اب آگے پانی کی وہ اقسام بیان کر رہے ہیں جن کا ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے، کوئی مقید ہے، کوئی مطلق ہے۔
फरमाते हैं सुम्मल मियाहु अला खमसति अक़साम, और फिर पानी 5 अक़साम पर मुंतसिम होता है, उसकी 5 किस्में हैं। ताहिरुन मुताहिरुन, पाक है और पाक करने वाला है, यानी वो खुद भी पाक है और उससे पाकी भी हासिल कर सकते हैं। वुजू करेंगे तो वुजू हो जाएगा, बेगुस्ल है तो उससे गुस्ल करेंगे तो गुस्ल अदा हो जाएगा। गैर मकरूह, यानी ये मकरूह नहीं है। और फरमाते वो माउल मुतलक, यानी पहली किस्म उस पानी की है जो पाक भी है और पाक करने वाला भी है और वो मकरूह नहीं है, और इस पानी को माए मुतलक कहा जाता है। और फरमाते हैं दूसरी किस्म वताहिरुन मुताहिरुन मकरूहुन वह हुआ मा शरीबा मिनहुल हिर्र। फरमाते हैं पानी की दूसरी किस्म वो है कि जो ताहिर भी है मुताहिर भी है लेकिन मकरूह है, यानी मकरूह है, तंजीही है, और वो पानी है जिसको बिल्ली ने पिया हो, या बिल्ली जैसे दीगर जो अशरातुल अर्द है उन्होंने पिया हो। या बिल्ली से मुराद ये कि जो पालतू बिल्ली होती है जो घरों के अंदर पाली जाती है, अगर वो पानी के अंदर मुंह डालती है तो उस पानी से वुजू कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा पानी ना हो तो उससे वुजू कर सकते हैं, और पानी दूसरा हो भी सही तब भी कर सकते हैं। अगर दूसरा पानी नहीं है तो करेंगे तो फिर ये मकरूह भी नहीं होगा। और ये तब है कि जब उस बिल्ली के मुंह के हवाले से यकीन हो कि उसने कोई नजासत नहीं खाई हो। अगर नजासत खाई है तो वो फिर वो पानी क्या हो जाएगा, नजस हो जाएगा। कितनी किस्में हमने पढ़ी? 2, ताहिर मुताहिर और गैर मकरूह। ताहिर मुताहिर मकरूह। और तीसरी किस्म आगे फिर फरमाते हैं कि वकाना कलीलन। अभी जो कलील की कैद मुसन्निफ ने लगाई है, ये इसलिए लगाई है कि अगर पानी थोड़ा है तो फिर ये पानी मकरूह तंज़ीही होगा। अगर पानी ज्यादा है तो बिल्ली पी जाए, कोई दूसरा हशरातुल अर्द पी जाए, पानी ज्यादा है तो फिर ये मकरूह भी नहीं होगा। ठीक हो गया, 2 किस्में हो गई। तीसरी किस्म वताहिरुन गैर मुताहिरिन वह हुआ मस्तुमिला लिरफ़इ हदसिन औ लिकुर्बतिन। पानी की तीसरी किस्म वो है जो पाक तो है लेकिन पाक करने वाला नहीं है, और वो पानी है कि जिसको कोई हदस को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, या कुर्बत की नियत के लिए इस्तेमाल, कुर्बत की नियत के साथ इस्तेमाल किया गया हो। अब इसका मफहूम और माना ये है कि ताहिर है मुताहिर नहीं है, यानी मतलब क्या होगा, वो बिनफ्स ही पाक है। अब वो बिनफ्स ही पाक है का इसका फायदा ये होगा, अगर उस पानी से निजासत धोते हैं, कपड़े से निजासत दूर करते हैं, तो वो कपड़ा क्या पाक रहेगा, निजासत दूर हो जाएगी। वो पानी जिसको माए मुस्तामल कहा जाता है, यानी किसी ने वुजू किया और जो वुजू का पा है ये वो पानी है जो पाक तो है लेकिन पाक करने वाला नहीं। मतलब क्या है, वो पाक है, वो यूं पाक है कि उससे कोई जाहिरी निजासत कपड़े में किसी जगह लगी हो उसको तो दूर कर सकते हैं, लेकिन उससे वुजू नहीं कर सकते। दूसरा शख्स उससे वुजू करके अपनी जो है ना बेवुजूई दूर नहीं कर सकता है। और या वो उसने रफ़े हदस के लिए इस्तेमाल किया हो, या लेकिन वुजू था लेकिन कुर्बत की नियत के लिए, यानी सवाब की नियत के लिए अगर उसने वुजू किया हो तो तब भी उस वुजू के पानी से दूसरा बंदा उस वुजू के पानी से वुजू नहीं कर सकता है, बेवुजूई को, बेगुसली को दूर नहीं कर सकता है। तो आज हमने कितनी किस्में पढ़ी? एक मुतलक पानी की 7 किस्में, और फिर आगे 5 किस्मों में से पहली किस्म, दूसरी किस्म और तीसरी किस्म पढ़ी। इंशाअल्लाह ताला चौथी किस्म और 5वीं किस्म कल इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे।